पुंसक सल्तनत दे बादशाह रंग जे तू पलंदा झूठ दाते। दंबियां पखंडियां दे अगे अपना सिर नहीं झुकाउणा। तुसीं उस कौम दियां वारसां हो जिथे माता साहब कौर वर्गियां बीबियां पैदा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सारिਆਂ ने गज के आखना जी वाहेगुरु जी का खालसा गतका दिवस जिहड़ा असीं अज मना रहे हैं उहदी आवाज़ जिहड़ी है फतेह दी खास आई नहीं। एक बार फिर गज के बोलो जी वाहेगुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो अज सारी संगत नूं पता है कि अज गतका दिवस वजों पिंड सिद्धवां जमीतां 'च आपां मनाउण वास्ते इकट्ठे होए हाँ। अज बच्चों ने भी गतके का प्रदर्शन करना है उस दी याद विच। इस तो पहला कि वीरां ने एक उपराला किया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जिहड़े गुरमत नाल गुरु इतिहास नाल जुड़े हैं उन्होंने क्वेश्चन थोड़े पुछने हैं आप जी नूं। सारी संगत ने जिसनूं भी वो सही लगे जवाब आंदा जवाब देणगे। उस दे नाल वीर जी ने प्राइज रखे हैं, वो प्राइज भी मिलेगा। भाई दविंदर सिंह नूं 2 मिनट बेनती करांगा कि जरूर संगत के दर्शन करन। इस दे नाल ही अगला प्रोग्राम जिहड़े भाई साहब भाई मरदान सिंह दसणगे। विश्व गतका दिवस नूं समर्पित समागम विच इकੱਤਰ होए गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल फतेह दा जवाब फतेह भी देण दी किरपालता करनी जी। दोनों हाथ जोड़ के महाराज जी नूं चित्त विच रखदे होए बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़ा ही वडभागा और बड़ा खुशियां वाला दिन चढ़िया है जो साध संगत जी अज दे दिन मेरी पीरी का दिवस है। धन धन गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह महाराज जी नूं, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने जो अज दे दिन ते मेरी ते पीरी दियां 2 तलवारां पनाईयां सन। आप जी का नगर साध संगत जी वड्डियां भागां वाला है जिथे ये जिहड़ा समागम अज मेरी पीरी दिवस नूं संबंधित समर्पित ये समागम जिहड़ा करवाया जा रहा। साध संगत जी किसी नगर की तस्वीर देखनी होवे ते उत्थों दे गुरुद्वारा साहिब दी जां जे कोई हिंदू परिवार है तो उत्थे बने धार्मिक मंदिर अस्थान तो पता लग जाता भी इस नगर विच किहो जिहे लोग रहिंदे होणगे। फिर जदों जुल्म दीयां हद्दां पार हो गईयां फिर सतगुरां ने गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह ने अकाल तख्त साहब की रचना करके कौम नूं फिर शस्त्रां दे नाल जोड़िया। साध संगत जी ये गुरु नानक दा वो घर आ। अज असीं कोई 1000 2000 लख 2 लख 4 लख माया दे के गुरु घर विच बड़ा मान प्राप्त करते हैं। पर साध संगत जी वो समा से जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत हुई तो महाराज ने कहा भी जुल्म नूं इदां ठल नहीं पैनी। अज तो गां गुरु के सिखो, गुरु घर वास्ते शस्त्र लैके आओ, चंगी नस्ल के घोड़े लियाओ, नौजवानियां भेटा करो, गुरु घर नूं समर्पित होवो। साध संगत जी फिर सतगुरां दे जदों ये ऐलान होया महाराज जी का, महाराज ने कहा नौजवानियां भर्ती करवाओ। साध संगत जी जिन्हां दे 2-2 पुत्त सन, किसी ने 1 पुत्त महाराज के घर विच बिना किसी लालच सेवा वास्ते दिता, जिहदे 4 पुत्त सन उन्होंने 2 पुत्त तोरे। और यही गुरु नानक साहब जी के घर की वडियाई है। इत्थे माया दा ते साध संगत जी थां ही कोई नहीं। सिर्फ जुल्म ते गऊ गरीब की रक्षा वास्ते महाराज जी ने शस्त्र अपनी कौम नूं बख्शे सन। गुरु के गुरु प्यारे गुरसिख उस महाराज जी की महान शस्त्र कला नूं चढ़दी कला विच खड़न वास्ते जो उपराले कर रहे हैं। महाराज कृपा करन। भाई संतोख सिंह जी, वीर मरदान सिंह जी जो चैनल अपने MPR 24 पंजाबी चैनल जिहड़ा चल रहा इस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है भी जो ये गतके नूं बहुत प्रमोट कर रहे हैं। महाराज चढ़दी कला विच रखण। साडे बच्चे जिहड़े ने अपने विरसे नाल जुड़न। अगला प्रोग्राम जिहड़ा वीर जी कोलों सरवण करो। बड़े प्यार नाल जिहड़ा आपां सारा ये प्रदर्शन वेखना है। पुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी जी। प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਾਕਾ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਕਾਕਾ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਐਨ ਪੁੰਸਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਰੰਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂਰ ਬੰਦਾ ਫੁਰਫੁਰੇ। ਓ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠਣੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਜ ਦਿਲਾ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਫ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ ਅਰਫ ਤੇਰੀ ਤਰਫ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਤਖਤ ਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਸਿਤਮਗੜ ਕਮ ਬਖਤ ਦੀ। ਹੋ तेरी तस्बीह देने मन के कैद खाने, मौत दे डंडियां दे नाल कीते अर्थ तो डंडोत दे। ए तेरी कड़वी कमीनी बदलियां दी पावना, हुण ए चांदी जोर गुर गोबिंद दा अजमावना। मैं तेरे पैरां दे हेठा अग ऐसी बालनी, जिसने तेरी सल्तनत ते बादशाही जालनी। की होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिद्दड़ा, की होया जे शेर दे बच्चे तुम्हारे गिद्दड़ा। की होया जे लिद तू फिरदा फुड़ाई लिद्दड़ा, हो जो खुदा दे नाम ते चुकियां जो कसमां मर गियां, तेरियां पंजे नमाजां नू कलंकत कर गियां। आसनावा किस तरह कर देन योधे गुफ्तगू, आव खावा किस तरह लड़ देन जंगा जंगजू। ओ जंग दे मैदान विच फौजां सजाइयां जांदियां, होके आमो सामने ते गाय उठाइयां जांदियां। एन फौजां नू लड़ांदा चोण योधे शकरे, एन फौजां नू लड़ांदा चोण योधे शकरे। दो तीरां दे सूर में जरनैल कर दे टक्करे, हो तू ही अद्दा फौज लेके आ जा मेरे रूबरू। मैं लड़ांगा जंग से ही तरह दी हू बहू। ओ खुदा दी मर्जी मां तू बादशाह मरदूद है, अपनी ही अग अंदर सड़ने हां नमरूद है। अपना मां रब दी तहरीज इन पढ़ आलमा, आद खामा रब दी रहमत दा जलवा जालमा। सुनियो बोले बादशाह वक्त दी आवाज है, सुनियो बोले बादशाह वक्त दी आवाज है। खालसे दी इस तबाही विच भी कोई राज है, ए तबाही है होई उजड़े वसावन वास्ते। ए तबाही है होई रोंदे हसावन वास्ते, रोंदे हसावन वास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਟੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आप फतेह दी सांझ करिए, कोई रसना वांझी ना रह जाए। सो गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਏ, ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗ ਲਾਉਣਾ ਏ, ਬੱਦੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਏ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖਾਏ ਪੀਏ, ਨਿੱਕੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਭਾਰ ਏ। ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਏ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਏ, ਊਂਟ ਘੋੜੇ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨੱਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮਾਰ ਘਰਾਟੇ ਲੈਨ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੱਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਖਬਾਰ ਏ। ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਜਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਏ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਏ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਟ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰੇ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਵੇ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ। ਹਰ ਥਾਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਪੁੱਗ ਹੀ ਵਧਾਈ ਤੂੰ, ਥੜੇ ਕੀਤੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਪਾਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਤੂੰ। ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਪੱਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਮਲ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲੋ ਦੀ ਮਾਰ ਏ। ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ। ਅਧੂਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਠ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਠ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਢੂਗਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ, ਖਲਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਠੇਬਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੋ ਕਰਨ ਡੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਜੀ ਫੌਜ ਇਕੱਲੀ, ਡੋਲਿਆ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਗਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਰਾਲੀ। ਚਾਂਜ ਚੜਦਾ ਲਾੜਾ ਚਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਨ ਦੇ ਖੂਬ ਦਮੱਲੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਨੇਂਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗਰ ਲਾਟ ਲਟਾ ਲੈ,
ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਧਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨੰਜਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨਗਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਮੀਤਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਲੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕੂਜਾ ਮਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਰੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇਂ ਲਾਲੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਲਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਏ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਂਗੀ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਏਮ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ, IAS ਬਣਨਾ, PCS ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੋ ਬੇਟੇ, ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 ਸੀਸ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਆਜੂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। 7 ਬਚਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨੇ 7 ਦੇ 7 ਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਣੀ ਬਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੰਗ ਦੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਨਤਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਆ। ਇਹੋ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਆਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਸੋਈ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਗਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਮੀਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਮਾਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਮੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੰਗੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ 3 ਭੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਭੱਬੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਪੈ ਪੋ ਤੇ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪੈ ਪੋ ਤੇ ਪਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੱਬਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਭੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਤੀਜਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 3 ਭੱਬੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦੂਜਾ ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਡੂ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਆ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਲਓ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅਤੇ ਧੜ ਦਾ, ਸੀਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਧੜ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਸ ਦਾ? ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਗੰਜ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਖੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਬੜਾ ਕਾਂਡਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਘਸਾਲੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਤਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਹਰਮਨ, ਛੇਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੋਜਾ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਵੀਂ ਜੇ? ਚਲਾ ਜਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਚੱਲ ਦੱਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਾਊਟ ਆ। ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਸਾਂਝਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? 2 ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਜੰਡ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਚਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਇੱਕ ਜੰਡ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਜਲਦੀ। 2 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲੀਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆ ਜਾ। ਭਰਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ ਸਰ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ? ਆ ਜਾ ਹਰਮਨ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਖੁਦ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਰਹੋ।
ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕੰਠਿਆ ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠਿਆ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਠਿਆ, ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਭੇਜ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਭੇਜ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰੱਖ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ ਸੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਰੱਖ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ ਸੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਰਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਕਰ ਦੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਗੂੰਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਬੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸੇੜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਗੜਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਹੋਵੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਜੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਆਈ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਰੀਝ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੂੰਬੜ ਗਿੱਦੜ ਦਿਨ ਚ 15 ਘੇਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਈਏ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੂਬਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਬਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਕੱਬੇ ਪਿਆਰਸੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਓਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਦੋ ਧਾਰਾ ਫੜਿਆ ਓਏ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਰ ਦੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੜੇ ਅੜਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਓਏ ਉਹ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਲਾਲ ਜੀ ਨਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਲਾਲ ਜੀ ਨਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਖਾ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੁਗਲ ਲਈ, ਔਖਾ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੁਗਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਆੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ।
ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਢੋਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਗ ਬਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੋ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇਜ਼ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਪਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਤਕੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੇਮ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਚਲੋ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਜੀਤ ਜੀਤ ਖਾਲਸਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਮਰਦਾਸ ਕਰ ਬੈਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੇ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਸਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਗੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ।
ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਲ ਮਹਿਕ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਹਿਜ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਠਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 16 ਰਾਤ ਦੀਆਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਠਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਟੀ ਕੋ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਵਈਏ, ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 16, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਛੰਦ ਨੇ? ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਸੌਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? 2। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਉਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਵਈਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ, ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਆਡੀਅנס 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਓਪਨ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋਦਰ ਬੇਟੇ, ਸੋਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਦਸਮ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਕਾ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੰਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਸਿੰਘ, 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਜਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਬੇਟੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਾਕਾ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਦਿਲਮਹਿਕ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਗੁਰਸਹਿਜ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਕਾ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। 2 ਹੀ ਹੋਰ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਸਨਮਾਨ ਬੇਟੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਮੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡੇਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ।